नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। नवजात शिशूंच्या शारीरिक मानसिक विकासासाठी आईचे अत्यंत महत्त्वाचे आहे दूध। आईच्या दुधाच्या महत्त्वाबाबत झालेल्या रॅलीमध्ये जिल्हा कलेक्टर सहभागी। जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणे हेच ध्येय असे म्हणणारे SP। आंबेडकर नगरमध्ये कम्युनिटी कॉन्ट कार्यक्रमाला हजेरी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा वाढदिवस काँग्रेस कार्यकर्ते चाहत्यांनी मोठ्या उत्सवात साजरा केला। वृद्धाश्रमामध्ये अन्नदान, शाळेतील विद्यार्थ्यांना फळे, वही, पुस्तके वाटप। कनकदुर्गा चिटफंड्स पीडितांना मोठा दिलासा। पीडितांना 2 कोटीपेक्षा जास्त किमतीचे चेक वितरित। आजच्या सविस्तर बातम्या। नवजात शिशूचे आरोग्य, शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी आईचे दूध अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सांगितले। स्तनपान सप्ताहानिमित्त बुधवारी सकाळी रिम्स रुग्णालयापासून इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियमपर्यंत काढलेल्या जनजागृती रॅलीला त्यांनी झेंडा दाखवून सुरुवात केली। स्टेडियममध्ये मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी आणि तेलंगणा सांस्कृतिक सारथी कलाकारांनी नाटिका आणि गाण्याद्वारे आईच्या दुधाचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवले। बाळ जन्मल्यापासून पहिल्या 6 महिन्यापर्यंत फक्त आईचे दूध पाजावे असे स्पष्ट केले। चिकाच्या दुधातील अँटीबायोटिक बाळाला आवश्यक रोगप्रतिकारक शक्ती देते असे सांगण्यात आले। काही आदिवासी गावे आणि तांड्यांमध्ये आईचे दूध न आल्यास गाईचे दूध मध पाजले जाते, त्यामुळे बाळांना संसर्ग होण्याचा धोका असल्याचे सांगितले। दूध कमी येत असल्यास आई आणि बाळाच्या त्वचा लावणारी कांगारू मदर केअर पद्धतीमुळे नैसर्गिकरित्या आईचे दूध वाढते आणि ही सुविधा रिम्समध्ये उपलब्ध आहे असे म्हणाले। यासाठी आईसोबतच पती, सासू आणि कुटुंबांचे प्रोत्साहन आवश्यक असल्याचे म्हणण्यात आले। ICMRच्या या संकल्प कार्यक्रमाद्वारे नवजात शिशु मृत्यूदर कमी करता आल्याचे आणि मेंदूच्या विकासासाठी बाळ जन्मल्यापासून पहिले 1000 दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे कलेक्टर म्हणाले। नंतर साप्ताहिक निमित्त वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या विविध स्पर्धांमधील विजेत्यांना कलेक्टरांनी प्रशस्त पत्रिका आणि बक्षिसे दिली। ఈరోజు తల్లిపాలు వారోత్సవం సందర్భంగా మళ్ళీ రిమ్స్ నుంచి స్టేడియం వరకు ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మీ అందరికీ తెలుసు దట్ ఈ తల్లిపాలు చాలా ముఖ్యమైన పిల్లలు ఆరోగ్యం కోసం। బేసికల్గా 6 నెలల పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లిపాలు మాత్రమే తాగిపించేయాలి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఏవైతే అది కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయో సో ఆ కొలెస్ట్రాల్లో చాలా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి। ఆ యాంటీబాడీస్ ద్వారానే మళ్ళీ పిల్లల ఆరోగ్యం కూడా బాగా ఉంటాయి। కానీ మన దగ్గర చూస్తే అంటే కొన్ని సందర్భంలో అది ఆదివాసీ గ్రామంలో కానీ తాండాలో కానీ మిగతా రూరల్ ఏరియాస్లో కానీ కొందరు మళ్ళీ తల్లిపాలు అప్పుడు రాకపోతే మళ్ళీ వేరే ఏమైనా ఆవు పాలు కానీ అటువంటి హనీ కానీ అటువంటి కూడా మళ్ళీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు। దాంట్లో పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, పిల్లలు బతికే ఛాన్స్ కూడా అటువంటి సందర్భంలో ఉండకూడదు। కాబట్టి మనం కూడా అందరూ ఆశాలు, అంగన్వాడీ టీచర్స్ వాళ్ళందరి ద్వారా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ రిమ్స్లో కూడా ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ కంగారు మదర్ కేర్ కూడా అంటే పిల్లలకి మళ్ళీ ఆ తల్లి చర్మంతో స్పర్శం ఉండాలి, దానికోసం కంగారు మదర్ కేర్ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది। దీంట్లో మాకు సంకల్పంలో ప్రత్యేకంగా ICMR ద్వారా సంకల్ప ప్రోగ్రాంలో కూడా నియోనాటల్ మోర్టాలిటీ రేట్ కూడా చాలా వరకు తగ్గించింది। కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా అంటే తల్లితో పాటు వాళ్ళు అటెండెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో భర్త కానీ అత్త అమ్మ కానీ వాళ్ళది కూడా చాలా క్రూషియల్ రోల్ ఉంటాయి। అటువంటి కంగారు మదర్ కేర్ కానీ తల్లి పాలు మాత్రమే ఇవ్వాలి, దానికోసమే మళ్ళీ అందరూ కూడా అవగాహన కూడా ఈరోజు ఈ ర్యాలీ ద్వారా తర్వాత ఈ వారోత్సవంలో కూడా అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కానీ PHCs కానీ అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా ఈ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తున్నాం। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ వచ్చిన ఎవరైతే
బిడ్డ కావచ్చు, వచ్చిన ఎవరైతే బాబు కావచ్చు, వాళ్ళకి తప్పకుండా 6 నెలల వరకు తల్లిపాలు మాత్రమే తాగిపించేయాలి, వేరే ఏమైనా తాగిపించకూడదు. అటువంటి ఒక సంకల్పం తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్క పిల్లలు బాగా ఆరోగ్యంతో మళ్ళీ ఒక 1000 రోజులు ఏవైతే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, దాంట్లో కూడా మనం చక్కగా పిల్లలందరికీ కూడా వికాసం కూడా ఇన్షూర్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ ర్యాలీ ఈరోజు दान చేస్తున్నాము. जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे नियंत्रण आणि लोकांशी पोलिसांचा संपर्क अधिक बळकट करणे हेच आमचे ध्येय आहे, असे आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले. बुधवारी शहरातील आंबेडकर नगर कॉलनीत आयोजित कम्युनिटी कॉन्टॅक्ट कार्यक्रमाला ते हजर होते. 150 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशेष तपासणी केली. कागदपत्र नसलेली 220 दुचाकी, 29 ऑटो आणि 1 कार जप्तही केली. नंबर प्लेट नसलेले 6 वाहनावर गुन्हे दाखल करून ती जप्त केली. बेकायदेशीरपणे दारू विकणाऱ्या 3 आरोपींना 46 क्वार्टर बाटल्या आणि 28 लहान दारूच्या बाटल्या जप्त करून गुन्हे दाखल केले. तसेच मटका खेळणाऱ्या 3 जणांचे मोबाईल फोन जप्त करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. लोकांनी धार्मिक सलोखा राखावा आणि द्वेष पसरणारी उत्तेजक विधाने करू नये, असे एसपींनी सुचवले. जिल्ह्यामध्ये असामाजिक आणि कायद्याविरुद्धच्या कारवाया कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही, असे स्पष्ट केले. ఈరోజు కాబట్టి అన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా నెంబర్ ప్లేట్స్ ఉన్నట్టు మీరు ఉంచుకోవాలి. అదేవిధంగా గాంజా కానీ మట్కా వల్ల కూడా చాలామంది కుటుంబాలు కూడా రోడ్డు మీద పడి గాంజా ఎవరైనా తాగినా కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నా కానీ కంపల్సరీ పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. 100 డయల్ అనేది చేయాలి, మా నెంబర్స్ కన్నా కాల్ చేయాలి, వాట్సాప్ అనేది చేయాలి. క్యాషువల్ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు జరిగింది మీ విలేజ్లో, మీ ఊరులో. దీనిలో మెయిన్ ఉద్దేశం అనేది మీకు ఇబ్బంది పెట్టడం కాదు. డిఎస్పీ గారు కూడా అన్నారు, ఈ ఊరులో వచ్చి పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి దమ్దమ్ చేసి మన ఉద్దేశం కాదు, మీకు ఒక అవగాహన ఇవ్వాలి. ఈరోజు కూడా ఇది పెట్రోలింగ్ లేదు అది అన్నారు. నేను కూడా ఇప్పుడు సిఐకి చెప్తాను పెట్రోలింగ్ ఇక్కడ పెంచమని, మళ్ళీ అశోక్ ఎస్ఐకి కొంచెం కెమెరాస్ పైన ఫోకస్ చేయమని. సో మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీరు మీ నుంచి వినాలి, మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మనం మీకు ఏం చైతన్యం చేయాలి అంటే దానికోసం ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ प्रोग्राम जरूरत. कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, गांजा से दूर रहो. ये जो गुडुम्बा रहता है या जो भी मटका रहता है इससे दूर रहो. अभी ऑलरेडी 3 लोग पकड़े गए मटका, उसमें एक राउडी सीटर भी है, बशीर करके. कौन है बशीर? है यहाँ भाग गया है. तो एक राउडी सीटर बशीर भी है, उससे भी मिला है. प्लीज़ अपने ऊपर हिस्ट्री शीट्स, राउडी शीट्स मत खुलवाओ बार बार केस करके. एक बार राउडी शीट ओपन होता है तो पुलिस वाले 3 बार महीने में आपके घर आते, आपको 3 बार पुलिस स्टेशन बुलाते. एक बार पूछो बशीर से आ रहे पुलिस वाले की नहीं, तो वो कितना परेशानी है, सबको परेशानी है, आपको परेशानी, आपके परिवार वालों को. तो इसीलिए कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे आप पुलिस की निगाह में. रात में कुछ लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे बताए నైట్ ఎవరు అనవసరంగా తిరగకండి. నైట్ అనవసరంగా తిరిగితే మళ్ళీ బంద్ అవుతుంది, మళ్ళీ కేసెస్ అవుతుంది. పని ఉంటే బయట రండి, లేకపోతే ఇంట్లో ఉండాలి. బయట అనవసరంగా దింగానా చేయడం, లేకపోతే తాగి లుల్లి చేయడం అట్లా ఎవరైనా చేస్తే 100% కేసు అవుతుంది. వెహికల్ నెంబర్ గురించి పడుతుంది, మళ్ళీ చలాన్ రియలైజ్ అవుతుంది. ఈరోజు కూడా అన్ని చలాన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 100, 200, 5,000 రూపీస్ ఎంత చలాన్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క వెహికల్కి. ఎవరు వదలకండి, ప్రతి ఒక్క చలాన్ రియలైజ్ కావాలి. ఎందుకంటే అందరి మైండ్లో ఏం పోయింది, రియలైజ్ ఫోటో తీస్తారు ఏం కాదు. ఇప్పుడు అన్ని చలాన్ మనం రియలైజ్ చేసి గవర్నమెంట్కి పంపుతాము. आपले आवडते नेते नित्य अन्नदाता आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या वाढदिवसानिमित्त अन्नदान केल्याचे आत्मा कमिटी चेअरमॅन गिम्मा संतोषराव म्हणाले.
बुधवारी बोरज मंडळ काँग्रेस नेते कार्यकर्ते आणि चाहत्यांनी आदिलाबाद शहरातील वृद्धाश्रमामध्ये केक कापून वाढदिवस साजरा केला। नंतर आश्रमातील वृद्धांना अन्नदान करून फळे आणि मिठाई दिली। काही कौटुंबिक कारणामुळे कंदी श्रीनिवास रेड्डी वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाही, पण आपल्या आवडत्या नेत्यांचा वाढदिवस वृद्धांसोबत साजरा करणे आनंददायी असल्याचे ते म्हणाले। बर्थडे गिफ्ट हां ते बघा राईट రేషన్ అనుకోండి వాళ్ళు బయట కలిసి మీద అన్న లోగో ఉన్నది। ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నిత్యన్న దాత సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మరి బోరజ్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కలిసి ఈ రోజు వృద్ధాశ్రమంలో మరి వారికి ఒక పూట భోజనాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడే వారికి ఆ సదుపాయం ఏర్పాటు చేసి మరి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి జన్మదినం సందర్భంగా అక్కడ కేక్ కట్ చేసి ఈ రోజు మరి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వ్యక్తిగతంగా ఈ జన్మదినాన్ని జరుపుకోకపోవడానికి కారణం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల ఆయన ఈ రోజు మరి ప్రజల మధ్యన కార్యకర్తల మధ్యన లేకుండా మరి వారి అభిమానులే ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మరి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది। మరి తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా పేదల కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటూ ప్రజల సమస్యలపై పోరాటం చేస్తూ మరి పేద ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వారి జన్మదిన సందర్భంగా నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను, వారు తప్పకుండా భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా మరింత ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించి ప్రజలకు సేవ చేసే భాగ్యం కల్పించాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ మరి వారి కుటుంబం నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని భగవంతుని మేము అతని అభిమానులుగా అందరం ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం। विशेष गरजा असलेल्या मुलांना तंत्रज्ञान आणि तज्ञ डॉक्टरांची सेवा देऊन त्यांना चांगले भविष्य द्यावे असे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी आवाहन केले। बुधवारी शहरातील एका फंक्शन हॉलमध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत पालकांसाठी आयोजित जागृती सभेला DLSA सचिव राज जयलक्ष्मी यांच्यासोबत हजर होते। స్పీచ్ థెరపిస్ట్ కానీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ వారు ఈ నియామకం చేసి కొన్ని వారి సర్వీసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కావచ్చు కూడా చేస్తున్నాము। ఇందాక మళ్ళీ పెద్దలు చెప్పినట్టు తల్లిదండ్రులు ఒకటే మీరు ప్రతిరోజు మీ పిల్లలకి భవిత సెంటర్కి తప్పకుండా పంపాలి। దీంతో పాటు మళ్ళీ అక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ ఏవైతే మటీరియల్స్ ఉన్నాయో అవి కావచ్చు, దీంతో పాటు మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ భవిత సెంటర్లో కొంత టెక్నాలజీ కూడా వాడుతూ మళ్ళీ మధ్యలో గ్యాప్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ ఏవైతే సర్వీసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది విద్యాపరంగా కావచ్చు, లేదు స్పీచ్ థెరపీ కావచ్చు, ఫిజియోథెరపీ కావచ్చు, మళ్ళీ దాని నుంచి పిల్లలు దూరం అవుతారు। పిల్లలకి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చినాయి అనుకోండి, మళ్ళీ చాలా డిలే అవుతాయి, మళ్ళీ
రికవరీ చేయడానికి. సో ఆ రికవరీ జరగాలి, పిల్లలు మంచిగా మాట్లాడగలగాలి, పిల్లలు మంచిగా మళ్ళీ వాకింగ్ చేయగలగాలి, లేదు ఏమైనా చదవగలగాలి అంటే తప్పకుండా భవితా సెక్టర్లోనే అన్ని సర్వీసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఎవ్రీ డే ఏదైనా ఒక్క రోజు గ్యాప్ లేకుండా పిల్లలకి భవితా సెంటర్కి పంపించండి. అదే నేను ఇక్కడ ఒక తల్లిదండ్రులు అందరినీ కూడా కోరుతున్నాము. దీంతో పాటు కొన్ని 3-4 అంశాలు కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము. ఒకటేమో అంటే ఇప్పుడు ఉన్న బేసికల్గా టెక్నాలజీలో వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థలు మనం ఎటువంటి ఒకటి డాక్టర్ గారు చెప్పారు 12 సంవత్సరాల నుంచి ఇవి అన్ని కూడా మనం బాగా చూసుకోవాలి. దీంతో పాటు మరి ఒక గర్భిణీ స్త్రీలకి ఒక స్కాన్స్ ఉంటాయి. స్కాన్ ప్రత్యేకంగా టీకా స్కాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. టీకా స్కాన్ నానోవైరల్ టీకా స్కాన్ అంటారు. అంటే దాంట్లో కూడా ఇటువంటి మళ్ళీ ఒకవేళ పిల్లలకి డెవలప్మెంట్ లో ఏమైనా డిసెబిలిటీ ఉన్నాయి, డెవలప్మెంట్ డిసార్డర్ ఉన్నాయి, అవి మనం అప్పుడే గుర్తించుకోవచ్చు. సో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మనకి తెలుస్తున్నాయి. మనం కడుపులో ఉండేటప్పుడు కూడా ఇటువంటి టీకా స్కాన్ ద్వారా ఆ పిల్లల డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా అవుతున్నాయి, ఆయనకి కానీ బిడ్డకి కానీ ఏమైనా అనారోగ్య సందర్భంగా ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా, డెవలప్మెంట్ డిలే ఉందా, డిసార్డర్ ఉందా, అవి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. आईचे दूध हे निसर्गाने दिलेले संपूर्ण अन्न आहे असे नगरपालिका चेअरपर्सन भंडारी अनुषा म्हणाल्या. स्तनपान सप्ताहानिमित्त बुधवारी आदिलाबाद शहरातील 45व्या वार्ड भुक्तापूर येथील अंगणवाडी केंद्रामध्ये झालेल्या कार्यक्रमाला त्या हजर होत्या. लहान मुले, गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी सरकार देत असलेल्या कल्याणकारी योजना आणि पौष्टिक आहारांचे महत्त्व पटवून दिले. आईच्या दुधामुळे लोकांचे आरोग्य, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि शारीरिक मानसिक वाढ चांगली होते असे म्हणाले. तसेच तेलंगणा राज्य सरकार अंगणवाडी केंद्राद्वारे गरोदर, स्तनदा माता आणि लहान मुलांसाठी देत असलेल्या पौष्टिक आहार, अंडी, दूध आणि नियुक्त पोषक पदार्थाचा अवश्य वापर करावा असे सुचवले. వారిలో ఏర్పరచుకున్న తల్లిపాల వారోత్సవాలు మీకు అందరికీ తెలుసు. మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఆగస్టులో తల్లిపాల వారోత్సవాలు చేసుకుంటాం ఆగస్టులో. కాబట్టి ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే ముఖ్యంగా అంటే మన చిన్నపిల్లల దశ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏదైతే మనం డెలివరీ తర్వాత వచ్చే మురుపాలు ఉంటాయో తప్పకుండా మీరు మీ పిల్లలకి తాగించాలి. దాన్ని అంటే వేస్ట్ కొందరు చాలామంది ఏమంటారంటే మూఢనమ్మకాలతో కొంచెం బయట వదిలేయడం వల్ల అస్సలు వేయకండి. ఎందుకంటే మన తల్లిపాలే చాలా శ్రేష్టం. ఈ సృష్టిలో దేవుడిచ్చిన గొప్ప అద్భుతం అంటే అవి తల్లిపాలు మాత్రమే. వాటి పిల్లలకు ఆరోగ్యంగా ఉండడంతో పాటు వాళ్ళకి శారీరకంగా కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మీకు అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో చాలామంది తల్లులు ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ మ్యాక్సిమం అమ్మ తప్పకుండా మన పిల్లలకి మన పాలు ముఖ్యం కాబట్టి తప్పకుండా పట్టించండి. అలాగే ఇందాక ఏదైతే మన ఇక్కడ రెండు సెంటర్లు కలిపి ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయి. స్ట్రెంత్ కూడా బాగుంది కాబట్టి నేను డైలీ అబ్జర్వ్ చేస్తా. మా ఇల్లు దగ్గరనే ఉంది కాబట్టి స్ట్రెంత్ కూడా మంచిగానే వస్తారు, పిల్లలు కూడా డైలీ బాగుంటుంది. అలాగే మీరు కూడా ఎవ్రీ మంత్ ఇప్పుడు న్యూగా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చి మీ పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళంటే కూడా చెప్పండి. ఎందుకంటే మీకు ఎవ్రీ మంత్ మీ యొక్క ఫుడ్ అంటే అందరి స్థితి బాగుండాలని మనకు తెలియదు కాబట్టి గరీబ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళ కోసం మంచిగా మన ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్న గవర్నమెంట్ పోషకాలు ఏవైతే డైలీ ఇచ్చే ఎగ్ కావచ్చు, అయితే ఫుడ్ కావచ్చు, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అన్నీ ఉంటాయి. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు పేరు నమోదు చేసుకోవాలా. మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే ఇచ్చే మీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయో తప్పకుండా మీరు తీసుకెళ్లాలా. తప్పకుండా మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్కటి మీరు దగ్గరుండి చూసుకోవాలి. ప్రతి దానికి ప్రైవేట్ వెళ్ళకుండా అంటే అందరూ పెట్టే స్థితిలో ఉండదంటే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తే నార్మల్ డెలివరీస్ కూడా అవుతున్నాయి. మన గవర్నమెంట్ రిమ్స్లో చేస్తున్నారు. అది చాలా సంతోషంగా ఉంది. कनकदुर्गा चिटफंड्समध्ये गुंतवणूक करून वर्षापासून आपल्या पैशाची वाट पाहत असलेले संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यातील 93 पीडितांना न्याय मिळाला. बुधवारी जिल्हा एसपी अखिल महाजन त्यांच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यातील सुमारे 93 पीडितांना द्यायचे 2,34,00,000 आणि 59,991 रुपयाचे चेक वितरित केले. एसपी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कनकदुर्गा चिटफंड्स व्यवस्थापनाने पीडितांना द्यायचे पैसे परत न दिल्याचे त्यांच्या तक्रारीवरून आदिलाबाद 2 टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. जिल्हा एसपीच्या आदेशानुसार विशेष पोलीस पथके तयार करून आरोपीला ओळखून अटक केली. या प्रकरणी आणखी काही तक्रारी नोंद होण्याची शक्यता आहे असे आरोपीला सांगितल्यावर त्याने सर्व पीडितांना द्यायची रक्कम पूर्ण परत करण्यास मान्यता दिली.
त्याचा भाग म्हणून आज सब रजिस्टरच्या देखरेखीखाली 93 पीडितांना द्यायचे 2,34,59,991 रुपयाचे चेक वितरित केले. लोकांनी जास्त नफ्याच्या नावाने येणारा फसवणुकीचा गुंतवणूक योजनेपासून सावध राहावे असे एसपींनी सुचवले. జ్యోతి కే జ్యోతి ఇటు చూడండి సార్. సంబంధించి కానీ నేను నమ్మకంలో వేసుకున్నప్పుడు మీకు టైంకు రాక తర్వాత యూనిక్ వివిధ సంస్థలకు సంబంధించి DRO है ना, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, అది వేరే బాబు. DRO SR డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్, సబ్ రిజిస్ట్రార్, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ ఒక్కటే. గత కొన్ని రోజు క్రితం మన టౌన్ ఏరియాలో కొన్ని కేసెస్ నమోదైనాయి ఆ కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్ పైన. దాదాపు లాస్ట్ 7-8 months నుంచి ఒక అక్యూజ్డ్ ఫరార్లో ఉండేది. అదే యాంటిసిపేటరీ బిల్ కూడా దొరికినాయి. మళ్ళీ కొన్ని కేసెస్ మళ్ళీ రిజిస్టర్ అయినాయి. దాదాపు మన జిల్లాలో మోర్ దాన్ 50 విక్టిమ్స్ ఉండేది. టోటల్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో 93 విక్టిమ్స్, దాదాపు 2.34 crore రూపీస్. ఈరోజు ఆ కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్ మేనేజర్ ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ అందరికీ చెక్స్ ఇచ్చారు. అందరి ప్రజలకి మొత్తం అమౌంట్ దాదాపు మోస్ట్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్కి అమౌంట్ వచ్చినాయి. కొంతమందికి రాలేదు, వాళ్ళకు కూడా త్వరగా వస్తుంది ఇతను అన్నారు. ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కూడా కొన్ని కేసెస్ నమోదు అవుతుంది ఇతనికి తెలిసినాయి. ఎందుకంటే బాగానే విక్టిమ్స్ ఉన్నారు, బాధితులు ఉన్నారు. అండ్ ఆదిలాబాద్ పోలీస్ అన్ని విక్టిమ్స్కి అన్ని సెపరేట్ కేసెస్ చేస్తున్నారు. ఇతనికి తెలిసిన తర్వాత ఇతను లోకల్ పోలీస్కి అప్రోచ్ అయ్యి నేను మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను, ఇంకా కేసెస్ నమోదు చేయండి, 10 days ఇవ్వండి. వీ వెయిటెడ్ ఫర్ 10 days అండ్ 10-15 daysలో ఇతను వచ్చి మొత్తం 93 విక్టిమ్స్కి దాదాపు 2.34 crore ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ ముందు ఇవ్వడం జరిగింది. అందరు ప్రజలకి ఈ చిట్ ఫండ్లో డబ్బు పెట్టినప్పుడు, మీ హార్డ్ ఎర్న్డ్ మనీ పెట్టినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే చాలామంది విక్టిమ్స్ అమౌంట్ ఇట్లా పోతున్నాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కూడా మన జిల్లాలో అక్షర చిట్ ఫండ్ పైన కూడా మనం దాదాపు 12 వరకు కేసెస్ నమోదు చేశాము. టోటల్ స్టేట్లో 94 కేసెస్ నమోదైనాయి. దీనిలో కూడా A1 శ్రీనివాస్ రావు అనుకుంటున్నాను, అతనికి మనం గోవా నుంచి పట్టుకొని రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి ఈ ఇట్లయిన చిట్ ఫండ్స్ పైన కొంచెం మీరు స్టడీ చేసి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇంకొక ఫ్రాడ్ మన దృష్టిలో వస్తుంది, యూనిక్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ పేరుతో. ఈ కంపెనీలో కూడా దాదాపు ఇప్పటివరకు 10 వరకు కేసెస్ నమోదైనాయి జిల్లాలో. మనం కేసు చేస్తున్నాము, కేసు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు తెలిస్తే వాళ్ళ అమౌంట్ రిటర్న్ చేస్తున్నారు. 2 కేసెస్లో మనం హైదరాబాద్ జోనల్ మేనేజర్కి అరెస్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది చంద్రశేఖర్ పేరుతో. కొంచెం ఆలోచించి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, బ్యాంక్స్ అట్లయినా దానిలో పెట్టండి. ప్రైవేట్ చిట్ ఏమైనా రోడ్లో నడుస్తాయి, చిట్టి చిన్న చిన్న బుక్స్లో రాస్తారు, అది మీరు నమ్మకండి. లక్ష్మీనారాయణ, నేను ఊట్నూరు గ్రామానికి చెందినవాడిని. ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్గా చేస్తున్నాను నేను. అయితే కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్స్లో నేను 2019లో చిట్టి వేయడం జరిగింది 5 lakhsకి. కరోనా టైంలో కూడా నేను పేమెంట్ చేశాను, చాలా ఇబ్బందులు గురి చేసుకుంటూ. అయితే చిట్టి లేపిన తర్వాత కూడా ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ వల్ల ఈ చిట్టి మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయినాయి. ఎస్ఆర్ గారికి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీని గురించి వాళ్ళు తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇవ్వడంతో మేము కొద్దిగా రిజిస్టర్ ప్రాసెస్ కూడా చేశాము. చేసిన తర్వాత మాకు నిన్న అంటే సోమవారం రోజు కాల్ రావడం జరిగింది. సార్ వచ్చి ఇలాగ కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్స్ అమౌంట్ చెక్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. పేరు కే జ్యోతి. నేను కనకదుర్గ చిట్ ఫండ్స్లో 2019 నుండి 15 months నుండి 15 months వరకు నేను 8 lakhs వరకు సేవ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2-3 years నుండి నాకు డబ్బులు రాకపోవడం వల్ల నేను ఎస్పీ సార్ గారికి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్పీ సార్ నా సమస్యను పరిష్కరించి ఈరోజు నాకు డబ్బులు అందజేయడం జరిగింది. నాతో పాటు 90 మందికి కూడా 2 కోట్ల రూపాయల పైన అందజేయడం జరిగింది. నా తరఫున రెస్పెక్టెడ్ ఎస్పీ సార్ गारी రెస్పెక్టెడ్ డిఎస్పీ సార్ गारी రెస్పెక్టెడ్ सीआई సార్ गारी प्रत्येक धन्यवाद. निर्मल जिल्हा केंद्रातील सरकारी रुग्णालयामध्ये
BJLP नेते निर्मल आमदार महेश्वर रेड्डी यांनी भेट दिली. ICU डायलिसिस स्कॅनिंग सेंटरची पाहणी केली. मेडिकल कॉलेज असलेल्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयातील स्कॅनिंग सेंटर बंद असल्याचे सांगण्यात आले. निर्मल जिल्ह्यातील लोकांच्या गरजेनुसार डायलिसिस सेंटर आणखी 10 खाटा वाढवणे आवश्यक असल्याचे म्हणाले. रुग्णालयामध्ये आवश्यक डॉक्टर असले तरीही वैद्यकीय उपचारणे आणि औषधाची कमतरता जाणवत असल्याचेही म्हणाले. निर्मलमध्ये रुग्णालयामध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने निर्मल जिल्हा रुग्णालयाच्या गरजांसाठी निधी द्यावा अशी मागणी केली. అదేంటది ఎన్ని వాళ్ళ మీరు ఏమో స్ట్రిప్ ఇచ్చి పంపిస్తారు అట్లా కాదు కదా. మీరు ఒక 1 వీక్ 10 days 1 month మరి రోజు ఎన్ని టాబ్లెట్స్ కావాలా కనీసం మీకు కోర్స్ ఎన్ని టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం రాయాలి కదా. మీరు రోజు ఒకటి వేసుకొని మిగిలిన బయట టాబ్లెట్స్ హార్ట్ పేషెంట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా అయిపోయిందా? మళ్ళీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం వస్తుందా? లోని మెడికల్ హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ దాదాపు 500-600 ఓపీడీ ప్రతిరోజు స్ట్రైక్ రేట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా అత్యధికంగా డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ రావడం జరుగుతుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ చాలా ఎక్విప్మెంట్ డిఫంక్ట్ ఉన్నాయి. అనేక సార్లు మా సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా మరి అధికారులకి విన్నవించారు. నేను ఈ అంశాన్ని ఇప్పుడు రివ్యూ చేసి ఈ అంశాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. మరి ఇక్కడ సిటీ స్కాన్ ఉండి పనిచేయడం లేదు, దాదాపు భారీ ఉన్నది. మరి ఎక్స్రేలు పనిచేయడం లేదు. అనేకమైనటువంటి సదుపాయాలు ఇక్కడ ఎన్హాన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మొన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి 26 కోట్ల రూపాయలతోటి మరి మనము కొత్త బిల్డింగ్ ని కంప్లీట్ చేస్తాం. మరి ఈ వారం 10 రోజుల్లో ఇనాగ్రేషన్ చేస్తే దాంట్లో కూడా ఎక్విప్మెంట్ కూడా దాంట్లో స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఆ 10 కోట్ల ఎక్విప్మెంట్ తోటి మరి దీన్ని కొంత ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ చేయాల్సిందిగా నేను అధికారులను కోరుతా ఉన్నాను. అది కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి చిన్న సమస్యలు అవన్నీ కూడా పరిష్కారం అయితే మరి స్టాఫ్ అయితే బాగానే ఉన్నారు, కానీ ఎక్విప్మెంట్ లేక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. మరి ఎక్విప్మెంట్ విషయంలో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లస్ కరెంట్ డాక్టర్స్ అనేకమైనటువంటి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ షార్టేజ్ ఉన్నది. మరి అవన్నిటి కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేసి నేను డాక్టర్స్ తోటి మరి వారి రిక్వెస్ట్ లెటర్స్ నేను ప్రభుత్వానికి తీసుకెళ్లి ప్రయత్నం చేస్తాను. सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी लोकांमध्ये जागृती आवश्यक आहे असे आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले. सायबर जागृती दिवसाचा भाग म्हणून बुधवारी शहरातील रिम्स ऑडिटोरियममध्ये झालेल्या या जागृती सभेला ते हजर राहून विद्यार्थ्यांना सायबर गुन्ह्याबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, बँक, व्यावसायिक संस्था, महिला संघ, स्वयंसेवी संस्था यासारख्या ठिकाणी सायबर गुन्ह्याबाबत मोठ्या प्रमाणात जागृती कार्यक्रम घेणार असल्याचेही सांगितले. स्टॉक ट्रेडिंग, गुंतवणूक, पार्ट टाइम जॉब, डिजिटल अटक, बनावट लिंक, बनावट ॲप हे प्रसिद्ध लोकांच्या नावाने येणाऱ्या गुंतवणूक जाहिरातीबाबत लोकांनी अत्यंत सावध राहावे असेही म्हणाले. फिशिंग लिंकवर लिंक करू नये आणि असेही सांगितले. सायबर फसवणूक झाल्यास त्वरित 1930 हेल्पलाईन फोन करून नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी असे ते म्हणाले.
ఈ రోజు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసాం. మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మన తెలంగాణలో సైబర్ క్రైమ్ తగ్గాలి. దానికి ఒకటే ఒక దారి, అది చైతన్యం, వేరే ఏం లేవు. ఎందుకంటే ఈ వీళ్ళు ఫ్రాడ్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడైనా తప్పు అకౌంట్స్, తప్పు నంబర్ అన్ని వాడతారు. సో వీళ్ళకి పట్టుకోవాలి అంటే కొంచెం కష్టం ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా బాంబే హైకోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఏంటి జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి, దానిలో ఏమైనా ఖర్చు ఉంటే ఆ విక్టిమ్ నుంచి కలెక్ట్ చేయించాలి. మేము ఇప్పుడు పిల్లలందరికీ తెలియదు, అందువల్ల జస్ట్ అవగాహన ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఏమైనా నేరం జరిగితే అది చాలా అది చైనా లింక్ ఉంటుంది, వేరే కంట్రీస్ ఉంటుంది. నాకు గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే పాత జిల్లాలో ఉన్నప్పుడు ఒక తెలంగాణలో లేకపోతే ఇండియాలో ఫస్ట్ ఒక విక్టిమ్ తీసుకొచ్చాం, అంటే అక్యూజ్ తీసుకొచ్చాం, ఆ కంబోడియా నుంచి తీసుకొచ్చాం. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక ఇక్కడ లోకల్ నుంచి రిక్రూట్ చేశారు. ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటారు, నేను దుబాయ్ పోవాలి, వేరే కంట్రీ పోయి పని చేయాలి, చాలా మంది కోరిక ఉంటారు. ఈ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఏం చేశారంటే అట్లయినా వాళ్ళకి పట్టుకున్నారు, వాళ్ళకి ఆ కంబోడియా, వియట్నాం, లాఓస్ అట్లయినా కంట్రీ తీసుకుపోయి ఒక పెద్ద కంపెనీకి అక్కడ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఉంచుకున్నారు. ఉంచుకున్న తర్వాత లాక్ చేసి పెట్టుకున్నారు. లాక్ చేసి పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇవ్వరు, ఒక్కసారి ఫుడ్ దొరుకుతుంది. వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళు తెలుగు నంబర్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు, వీళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడి వీళ్ళకి ఫ్రాడ్ చేయించాలి. మళ్ళీ కంబోడియా నుంచి ఇండియన్స్ కి తెలుగుకి ఫ్రాడ్ చేయాలి. ఎవరు ఎంత ఫ్రాడ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది, అంత శాలరీ వస్తుంది. చేస్తున్నా ఒక వీడియో కాల్ చేసి వీడియో పంపింది హ్యాంగింగ్ చేసి. ఇదనప్పుడు మేము కొంచెం బుద్ధి వచ్చింది, సరే నా వల్ల ఒక లాస్ పోయింది, ప్రాణం లాస్ అయింది. మళ్ళీ ఇదనప్పుడు పోలీస్కి నాకు కాంటాక్ట్ చేశారు, సార్ నేను ఇట్లా చేస్తున్నాను, నేను ఇండియా రావాలి, మళ్ళీ ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు, నాకు బిల్డింగ్ నుంచి బయట పోవడానికి లేదు. అప్పుడు మనం ఏమైనా ఎంబసీ మాత్రం తీసుకొచ్చాం. చెప్పేది ఏంటంటే ఈ అన్ని మాక్సిమం फ्रॉड्स ఈ చైనా లేకపోతే వేరే देशाला लिंक ఉంటాయి. मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करावी अशी मागणी माजी मंत्री जोगुरामण्णा यांनी केली. बुधवारी त्यांनी आदिलाबाद कलेक्टर राजश्री शहा यांना त्यांच्या चेंबरमध्ये भेटून निवेदन दिले. पिकांच्या नुकसानीचे त्वरित संरक्षण करून अहवालानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणीही केली. नंतर कार्यालयाच्या आवारामध्ये माध्यमांशी बोलताना मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असतानाही खासदार आमदार क्षेत्रात फिरून शेतकऱ्यांना धीर न देणे हे लाजिरवाणे असल्याचे ते म्हणाले. నాలుగు రోజుల కిందట పడ్డటువంటి భారీ వర్షాల వల్ల ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంతో పాటు అటు పోతు, తాంసీ, భీంపూరు అయితే మండలాలకు ఆనుకున్నటువంటి పెనుగంగ పరివాహక ప్రాంతాలలో దాదాపు ఆ భారీ వర్షాల వల్ల 20,000 ఎకరాల పత్తితో పాటు సోయా, మిగతా పంటలన్నీ కూడా నీట మునిగి నష్టపోయినాయి. మేము ఇలా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన వారికి ఒక మెమోరాండం ఇచ్చాం. ఫీల్డ్ వైజ్గా విజిట్ చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు వస్తే తప్ప లేమని చెప్పి కలెక్టర్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలా ఇక్కడ లోకల్గా ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఈ రోజు వరకు ఏ ఒక్క స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ కూడా నాకు తెలిసి పోనట్టే ఉన్నారు. నేను ఇప్పటికైనా మీరు మొద్దు నిద్ర నుంచి లేవండి. మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున రైతులకు నష్టం జరిగితే కూడా అందుకే బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఈ స్థానిక ఎమ్మెల్యేని, ఎంపీని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా మీ ప్రభుత్వంతో తెప్పిస్తారా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తారా? కానీ రైతులకు మాత్రం మరి సర్వేలు చేయించి ప్రభుత్వానికి రిపోర్ట్ పంపాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీదని చెప్పి కూడా నేను వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. గత సంవత్సరం సర్వేలు జరిగినాయి, కానీ గత సంవత్సరం ఒక్క నయా పైసా కూడా ఇవ్వలే. మేము కలెక్టర్ గారిని అడిగితే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పెండింగ్ ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వం నష్టం కానీ ఈ ప్రభుత్వం సర్వేలు చేసి ఇచ్చి ఈ సంవత్సరం కానీ మొత్తం పంట నష్టపోయినటువంటి రైతాంగానికి 25,000 రూపాయల ఎకరానికి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद विमानतळाबाबत आपल्याला स्पष्टता द्यावी अशी मागणी आजूबाजूच्या गावातील शेतकऱ्यांनी केली. बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील कलेक्टर समोर अनकुंटा गावकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. आदिलाबाद विमानतळ बांधकामामुळे आपल्या गावाकडे ही जाणारा मुख्य रस्ता आणि 90% शेती जाणार असल्याचे सांगून खंत व्यक्त केली. रस्ता संपादित केल्यास गावही रिकामे करावे लागेल, त्यामुळे जमिनींना
बाजारभावापेक्षा तिप्पट नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी करत स्पष्ट हमी मागितली. దానికి తగిన వ్యాల్యూ మా భూములకు మా ప్లాట్లకు మా ఇళ్ళకి మొత్తం కల్పించాలని अरे सीरो వెంకటేష్ ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టు సర్వే జరుగుతున్నది. ఈ సర్వేలో భాగంగా మా గ్రామం రోడ్డు ఆపేసి మా గ్రామాన్ని అట్లనే ఉంచుతున్నారు. దానికి మేము చాలా నష్టపోతామని మా ఊరంతా వచ్చారు. మేమేమంటున్నామంటే మేము ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధికి అడ్డు కాదు, కాకపోతే ఆ అభివృద్ధిలో మమ్మల్ని కూడా భాగం చేయాలని, మా ఊరిని కూడా తీయాలని మా కలెక్టర్ గారికి వినతి విధంగా వచ్చినాము. మేమేమంటే మా భూములకు రేటు కావాలి మరియు సర్వే చేస్తున్నారు కానీ ఎక్కడికి పోతుంది, బౌండరీస్ లేవు, ఏం లేవు. మాకు ముఖ్యంగా ఊరు తీయాలి. మేమేమంటామంటే ఇంతకుముందు అహ్మద్ బాబు గారు సర్వే చేసిండ్రు. ఆ సర్వేలో 1600 ఎకరాలు సర్వే చేశారు. ఆ సార్ గారు మా ఊరి నుంచి రోడ్డు ఉంచాడు. ఆ సర్వే ప్రకారం చేస్తే ఊరుకు నష్టం జరగదు, రోడ్డు ఉండదు. ఈ రోడ్డు చాలా పెద్ద రోడ్డు, 12 మండలాలకు ఉన్న లింక్ ఉన్న రోడ్డు, అంతర్రాష్ట్ర రోడ్డు. ఆ రోడ్డు కూడా నష్టం జరగదు. ఆ సర్వేని ఒకసారి ఆలోచించాలని మనం చేస్తున్నాము. ఇంకోటి, ఒకవేళ ఊరు ఉండి రోడ్డు పోయి ఊరు ఉంటే మాకు అంతా 80% మంది అంటే 80% మంది వ్యవసాయ కూలీలు కాబట్టి వాళ్ళు బతకడానికి చాలా కష్టమవుతుంది. ఉపాధి కోల్పోతారు మరియు అన్నిటికీ ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి మేము మా ఊరిని ఖచ్చితంగా లిఫ్ట్ చేయాలి, లేకపోతే రోడ్డు ఉంచాలి అని మా గ్రామస్తులందరూ వచ్చారు. నష్టపరిహారం మా ఎకరానికి 6 కోట్లు కావాలి. మా రైతులందరికీ ఎకరానికి 6 కోట్లే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరుతున్నాం. ఏదైతే ఎయిర్పోర్ట్ కాకుండా ఎయిర్ ఫోర్స్కు సంబంధించినటువంటి 209 ఎకరాలు తీసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిందో దాంట్లో అనుకుంటకు సంబంధించినటువంటిది మా శివారంలో 1100 ఎకరాల భూమి ఉన్నది. 1100 ఎకరాలలో 877 ఎకరాలు మా గ్రామానికి పోతున్నది. అంటే మొత్తానికి 90% మంది రైతులు భూములు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది వస్తున్నది. 12 కిలోమీటర్లు తిరిగి రావాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడ్డది. అందుకని చెప్పి ఊరిని కూడా ఎక్కడన్నా ఒక జాల షిఫ్ట్ చేసి, ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాజెక్టులలో ఊర్లు పోతాయో ఆ ఊర్లు పోతే వేరే జాల షిఫ్ట్ చేస్తారో మా అనుకుంటాను కూడా ఆ పద్ధతిలో వేరే జాల షిఫ్ట్ చేసి గవర్నమెంటే ఇళ్ళ నిర్మాణం చేసి ఇవ్వాలన్నటువంటిది మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा पोलीस विभागाच्या वतीने बुधवारी कागजनगर शहरातील HRD भवनामध्ये जिल्हा SP नितिका पंत यांनी सायबर गुन्ह्याबाबत जागृती केली. या कार्यक्रमात विद्यार्थी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. दिवसेंदिवस सायबर गुन्ह्याची संख्या वाढत असल्याने प्रत्येकाने सावध राहणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. गुंतवणूक फसवणूक, ऑनलाईन फसवणूक, सोशल मीडिया गुन्हे, सायबर बुलिंग, ऑनलाईन छळ, सायबर स्कॉटिंग यासारख्या विषयांवर व्हिडिओ प्रदर्शनाद्वारे सविस्तर माहिती दिली. అందుకంటే దాని ఉద్దేశం నుంచి సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ప్రతి నెల ప్రతి మంత్ కి ఫస్ట్ వెడ్నెస్డే సైబర్ జాగృతగా దివస్ మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ డే అంటే వెడ్నెస్డే, ప్రతి వెడ్నెస్డే కి ప్రతి మంత్ కి ఫస్ట్ వెడ్నెస్డే కి మనం అవగాహన ఇస్తున్నాము. ఇది ఇందుకు ఇంపార్టెంట్ ఉంది, ఇందుకు ఇది చాలా ఫోకస్ ఉంది ప్రభుత్వంకి. బికాజ్ ఇది ప్రతి రోజు మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి రోజు 5 crores కి నష్టం అవుతుంది ఓన్లీ సైబర్ ఫ్రాడ్ నుంచి. మొత్తం భారతదేశంలో అదే ఫిగర్ 70 crores, దాదాపు 70 crores ఓన్లీ 1 day కి నష్టం ఉంది. ఇది మాత్రమే సైబర్ ఫ్రాడ్ నుంచి. సో ఇది సైబర్ ఫ్రాడ్ ఇంత వ్యాపకంగా ఎందుకు ఉంది? ఇది చేయడానికి ఎక్కువ కష్టం, ఎక్కువ కఠిన లేదు. ఇది చేయడానికి ఇది ఎక్కువ ట్రెడిషనల్ దొంగతనం చేయడానికి అంటే ఒక పర్సన్ కి ఒక ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఫస్ట్ చూసుకోవాలి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే మన విక్టిమ్ ఇక్కడే ఉండొచ్చు, లేకపోతే అక్యూజ్డ్ అంటే
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा वाढदिवस त्यांच्या चाहते आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्सवात साजरा केला। बुधवारी आदिलाबाद रूरल मंडल तंतोली गावामध्ये काँग्रेस नेते, कार्यकर्ते आणि चाहत्यांनी केक कापून वाढदिवस साजरा केला। नंतर गावातील सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना फळे आणि वह्या पुस्तके वाटप केली। आपल्या आवडत्या नेत्यांचा वाढदिवस विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत साजरा करणे आनंदीदायी असल्याचे म्हणाले। కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి 41వ సంవత్సరం జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు తంపల్లి గ్రామంలో ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల్ తంపల్లి విలేజ్లో ఈరోజు పండ్లు మరియు నోట్బుక్ పిల్లలకు అందజేయడం జరిగింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। काँग्रेस एससी सेलचे राज्य अध्यक्ष आमदार काव्यंपल्ली सत्यनारायण हे या महिन्याच्या 10 तारखेला आदिलाबाद भेट देणार असल्याचे एससी विभागाचे राज्य उपाध्यक्ष दुर्गम शेखर आणि जिल्हा अध्यक्ष परमेश्वर यांनी सांगितले। बुधवारी शहरातील डीसीसी कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। स्थानिक TNGO हॉलमध्ये जाहीर सभा घेणार असल्याचे म्हणाले। दलितांच्या समस्या आणि पक्ष बळकटीवर चर्चा करणार असल्याचेही सांगण्यात आले। पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहनही केले। రాష్ట్ర ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ వైస్ చైర్మన్గా నూతనంగా నిన్ననే వారికి ఆర్డర్ రావడం జరిగింది। ఈ చైర్మన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా చైర్మన్ పరమేశ్వర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కోంపల్లి సత్యనారాయణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ మరియు నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ వస్తువులు ఎప్పుడంటే సోమవారం 10వ తారీఖు TNGO గార్డెన్ 10 గంటలకి అంబేద్కర్ చౌక్ నుంచి పొద్దున 9 గంటలకు అంబేద్కర్ చౌక్ నుంచి ర్యాలీతో పాటు ర్యాలీ తీసుకొని TNGO ఫంక్షన్ హాల్లో భారీ బహిరంగ సభ ఉంటుంది। అందులో అన్ని సమస్యలు కాంగ్రెస్ ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ మరి ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో నాన్ ట్రైబల్ సమస్యలు ఎక్కువ ఉన్నాయి వీటి మీద పోడు భూముల మీద లావణ్య భూముల మీద మాట్లాడతారు। మరియు ఆయన రాక ఇది ఆయన చైర్మన్కి ఎన్నికైన మొట్టమొదటి పర్యటన కాబట్టి మేము ఒకటే అన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలకు పిలుపునిస్తున్నాం, భారీగా తరలి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని మేము కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్ని కోరుతున్నాం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। नवजात शिशूंच्या शारीरिक मानसिक विकासासाठी आईचे अत्यंत महत्त्वाचे आहे दूध। आईच्या दुधाच्या महत्त्वावर झालेल्या रॅलीमध्ये जिल्हा कलेक्टर सहभागी। जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणे हेच ध्येय असे म्हणणारे SP। आंबेडकर नगरमध्ये कम्युनिटी कॉन्ट कार्यक्रमाला हजेरी।
कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा वाढदिवस काँग्रेस कार्यकर्ते चाहत्यांनी मोठ्या उत्सवात साजरा केला. वृद्धाश्रमामध्ये अन्नदान, शाळेतील विद्यार्थ्यांना फळे, वही, पुस्तके वाटप. कनकदुर्गा चिटफंड्स पीडितांना मोठा दिलासा. पीडितांना 2 कोटीपेक्षा जास्त किमतीचे चेक वितरित. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.